पंजाबी रेडियो यूएसए तो मैं मसूद मली अपने सब दर्शकों अपने सब श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहना हाँ। पाकिस्तान च 8 फरवरी का दिन डुब गया, 9 फरवरी चढ़ गई, चोणां हो गई, वोटां पै गई, लोगों ने अपना अपना हक वरत लिया और वो इमरान खान जिहड़ा जेल दे विच बंद है, जिन्होंने इलैक्शन लड़न का भी मौका ना दिता गया, उन्हों की सियासी पार्टी के कुछ लोग जिहड़े इंतखाबी निशान खुंजण तो बाद आज़ाद हसीयत दे विच सामने आए। हुण वोटां तो बाद नतीजे ने जिहड़े वो पाकिस्तान च लेट ने। जी पाकिस्तान तो ब्रेकिंग ये है कि लगातार नतीजे ने जिहड़े वो लेट ने। इस वेले जदों चोणां दे वोट पै के टाइम मुक्कियां भी कोई 11 घंटे के लगभग गुजर चुके हैं, पाकिस्तान चो पूरे नतीजे ने जिहड़े नहीं आ रहे और एक भी नैशनल असैंबली का नतीजा जिहड़ा हजे तक नहीं आया। हालांकि हरीपुर की वो सीट जिहदे उत्तों इमरान खान के हामी उमर अयूब खान ने जिहड़े 1,08,000 तो वध वोट लैके जित चुके हैं और मुकाबले ते नवाज शरीफ की सियासी पार्टी के जिहड़े उम्मीदवार सन वो सिर्फ 58,000 वोट लै सके। लगभग ये 50,000 वोटां की लीड के बावजूद इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों नतीजा नहीं दिता गया, जिहदे ते सैकटरी इलैक्शन कमीशन का कहना है कि इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है पाकिस्तान, जिसकी वजह नाल नतीजे ने जिहड़े वो लेट हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि नतीजे लेट हो रहे हैं या नतीजे उहो जिहे नहीं आ रहे जिहो जिहे चाहे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी पार्टी वालों कहा जा रहा है कि साडे नाल धांधली हो रही है। हुण तो थोड़ा चिर पहलों चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने घरों निकले। पंजाबी रेडियो यूएसए के सुनने वाले ब्रेकिंग देंदे जाइए कि अपने घरों निकले, सीधे इलैक्शन कमिशन के हैडक्वार्टर अपने और उत्थे जाके अपने अमले नूं हुक्म दिता कि अद्धे घंटे के विच नतीजे अगर रिटर्निंग अफसरां ने और आरओज ने ना दिते तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होएगी। सवाल यह है कि जे अद्धे घंटे के विच ये नतीजे सामने आने ने तो ये नतीजे रुके किते सीगे। 350 तो वध अगर एक हल्के के पोलिंग स्टेशनस ने तो उन्होंने जो सिर्फ 30 का नतीजा आने तो बाद नतीजे क्यों रुक गए और 30 का नतीजा जो सामने आया तो पता लगा कि जित दे विच किहड़ी पार्टी अगे है। फिर नतीजे ने जिहड़े जाम हो गए। क्यों ये निज़ाम जाम होया? हुण तो थोड़ा चिर पहलों सैकटरी इलैक्शन कमीशन ने प्रेस ते मीडिया दे नाल गलबात की। पत्रकारां ने आख्या कि तुसीं 2 सूबा असैंबलियां दे रिजल्ट ने जिहड़े वो ते अनाउंस कर रहे जे, नैशनल असैंबली दे रिजल्ट कित्थे ने? ते उन्हां ने आख्या कि ये इंटरनेट की खराबी कोणों हो रहा। उन्होंने की किया? पंजाबी रेडियो यूएसए की स्क्रीन ते लाइव तुसीं इस वेले वेख रहे जे सैकटरी इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान। नेशनल असेंबली का रिजल्ट कब आएगा? नेशनल असेंबली का रिजल्ट कब आएगा? ये साथ साथ आ रहे हैं, जो आते जाएंगे ये हम आपको हैंड ओवर करते जाएंगे। जो आ रहे हैं हमारे पास, आपको हालात का पता है, जो आ रहे हैं उसको जो आपने सिस्टम अडॉप्ट किया था वो सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम के तहत हमने निकाला, सिस्टम के तहत इस्लामाबाद का रिजल्ट कब देंगे आप? लाहौर और इस्लामाबाद का वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। कब तक देंगे? आ रहे हैं। वजह क्या है? इंटरनेट का मसला है जो आपको सबको सैकटरी इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान तुसा सुनिया। अपने सुनने वाले ये दसते जाइए कि इस वीडियो तो अड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिहड़े लोग ने उन्हां वालों बहुत सारियां वीडियो सामने आ रही ने जिन्हां च यह आख्या जा रहा है कि इन्हां चोणां दे विच धांधली हो रही है। यानी जिथे जिथे इमरान खान के हामी जित रहे सन उथे उथे धांधली का काम शुरू हो गया है। मतलब कि अद्धे घंटे च जिहड़े नतीजे ने वो किस किस्म के ने? नतीजे ते आ जाने चाहिए सी कि अद्धे घंटे च नतीजे बना के भेजने ने? अद्धी रात तो बाद चीफ इलैक्शन कमिश्नर का यह बयान और उस तो बाद इमरान खान की सियासी पार्टी के मैंबरों के वलों एक कुछ वीडियो क्लिप ने जिहड़े वो सामने लिआंदे गए ने जिंदे च दस्सिया जा रहा है कि वो हल्के जितों इमरान खान के हामी जित रहे सन उथे बकायदा सारे अमले ने, सारे जिहड़े पोलिटिकल एजेंट सन उन्होंने बाहर कढ़ दिता है। और पिछे की हो रहा है? एक वीडियो इस वेले पंजाबी रेडियो यूएसए की स्क्रीन पर तुसीं वेख रहे जे, यह है लाहौर का हल्का NA 130 जिथे मुढ़लियां इतलावां मुजब बड़ा कंडेरना मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की सियासी पार्टी का इमरान खान की सियासी पार्टी के नाल चल रहा सीगा। पर इस वेले अमले ने सारे जिन्ने पोलिटिकल एजेंट ने उन्होंने बाहर कढ़ के वोटां दे उत्ते मोहरां लाइयां जा रही ने तां जे डबल मोहर दे नाल वोट आ जिहड़ा जाया हो जाए, नतीजा जिहड़ा वो बदल जाए। सो जिहड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी पार्टी है वो दस रही है कि यह धांधली है जिहड़ी ओहदे वास्ते ये सारे मामले ने जिहड़े ये सामने आ रहे हैं। एक हल्के चों नहीं बहुत सारे हल्कियां चों सामने आ रही ने वीडियोस। ए वीडियो मोहरा लाते
जाया करन दे वोट की गल है ना जाया कर रहे हैं ना इस काम बताते नहीं गए ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਲੋਧਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ। ਲੋਧਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੂੰ ਲੋਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਾੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਲਾ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਾੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ, ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਆ। ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣਗੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। ये आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हम सब लोगों को पीछे कर दिया। PTA के वोटर सपोर्टर इधर खड़े हैं अपने वोट के पहरा के लिए। अभी थोड़ी देर पहले इधर गजाली सलीम भट्ट आए थे, उन्होंने छुट्टे छुट्टे मारे हैं इधर दरवाजों को। अब ये पाकिस्तान आर्मी आ गई है, इन्होंने हमको पीछे धकेल दिया है। ये लोग को दिखा ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਲੰਮਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੰਗਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਬੁਝੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘੜ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ